जय जगन्नाथ दर्शक बंधु नमस्कार आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत आमर चैनल को। आज वीडियो रे देखिबा बोलबम काहे की जानती ओ प्रथम काउडी किए। दर्शक बंधु बोलबम कहिले श्रावण मासरे जलाभिषेक करिबा पई शिव मंदिर उद्देश्य रे करा जाउतिबा धार्मिक पदयात्रा को बुझाए। भारत रे विभिन्न प्रांत रे यह पालन करा जाए। ओडिसा विभिन्न शैवपीठ रे एही उत्सव पालन करा जाय थाए। आषाढ़ पूर्णिमा ठारू आरंभ करी श्रावण पूर्णिमा पर्यंत समस्त सोमवार रे विभिन्न शिव मंदिर रे भक्त माने शिवंक मस्तक रे पानी ढालती। बोलबम यात्रा रे भाग नेउतिबा भक्त मानकु काउडिया बोली कुहा जाए। भक्त माने गेरुआ वस्त्र परिधान करी कांधरे कलसी भार धरी चाली चाली संपूर्ण पथ अतिक्रम करिथांती। पौराणिक मत अनुसार देवता और असुर मानक मध्य करा जाइथिबा समुद्र मंथन जोगु श्रावण मास अमावास्या दिन समुद्ररु अमृत और विष प्राप्त होइथिला। देवता मानकर अनुरोध क्रमे महादेव सेई हलाहल विष पान करिथिले। विषर उत्पत्त ज्वालारु तांको कंठ नीलवर्ण होई जाइथिला। से पालटी जाइथिले नीलकंठ। विषपान जंत्रणारु लाघव करिबाकू देवतागण महादेवंक मस्तक रे सुबासित जल ढालिथिले। एहाकू मने पकेइबा पई प्रत्येक वर्ष श्रावण मासरे नीलकंठकर जल लागि उत्सव पालन करा जाय बोली विश्वास रहिछि। श्रावण मास भगवान शिवंकर अति प्रिय। एही मासरे काउडिया यात्रा अनुष्ठित होइथाय। एही यात्रा शह शह वर्ष धरि चली आसुछि। तेबे यात्रार आरंभ केबे ओ किए आरंभ करिथिले से नै पुराण रे अनेक वर्णना रहिछि। सर्वप्रथमे काउडिया भाबे केतेक भगवान श्रीराम को कहितांती। श्रीराम बिहार रो सुल्तानगंज काउडी रे गंगा जल धरी बाबा धाम रे शिवलिंग रे जलाभिषेक करिथिले बोली पुराण रे उल्लेख रहिछि। भगवान शिवंकर परम भक्त परशुराम सर्वप्रथमे एही यात्रा आरंभ करिथिले बोली केतेक कहंती। परशुराम उत्तर प्रदेश बागपत पाखरे थिबा महादेवंक मंदिर रे काउडी रे गंगा जल आनी जलाभिषेक करिथिले। परशुराम एही प्राचीन शिवलिंग रे जलाभिषेक करिबा पई गड़ मुक्तेश्वररु गंगा जल आनिथिले। आज भी एही मान्यता को पालन करिबा पई श्रावण मासरे गड़ मुक्तेश्वररु जल आनी लक्ष लक्ष लोक पूरा महादेवंकु जलाभिषेक करंती। गड़ मुक्तेश्वर को वर्तमान समय रे वज्रघाट नाम रे जना जाए। अन्य एक कथा अनुसार भगवान शिवंकर परम भक्त लंकापति रावण भगवान शिवं को एही मारात्मक पीड़ारु मुक्त करिबा पई ध्यान करिथिले। या परे रावणपुर महादेव रे अवस्थित थिबा शिव मंदिर रे से जलाभिषेक करिथिले। जेतेबेले रावण एहा करिथिले शिव विश्वर मारात्मक प्रभावरु मुक्ति पाइथिले। या परे ही काउडी यात्रार आरंभ होइतिला बोली विश्वास करा जाय। सेपरि श्रवण कुमार एही परंपरा आरंभ करिथिले बोली मध्य किछि लोक मत दियंती। से हरिद्वार रे निज दृष्टिहीन पितामातांकर गंगा स्नान करिबा इच्छा पूर्ण करिबा पई सेमानंकु भार रे बोइथिले। हरिद्वार रे पितामातांकु गंगा स्नान कराइथिले। दर्शक बंधु यह एक धार्मिक विशेषत्व यह मध्य अटे जे समस्त काउडिया वाला गेरुआ रंगर वस्त्र ही परिधान करिथान। कारण गेरुआ रंग जीवन रे ऊर्जा साहस आस्था और गतिशीलता बढ़ाई थाए। कलर थेरापी अनुसार मध्य यही रंग पेटर रोग को मुक्ति देई थाए। काउडिया वाला माने रास्ता रे बोलबम कही परस्पर मन बढ़ाई थांती। काउडिया वाला माने रास्ता रे परस्पर मध्य कथा होई भगवान शिवंकर नाम जप करी बोल बम हरे बम कही अनेक प्रकार कथा रही। जेमिति गंजाई खाई सोईची बाबा पानी मारी ताकू उठेई दबा बोल बम हरि हरि बम। तो एपरी बहुत प्रकार जिनस रही कथा जहां कही ताकर मन बल बढ़ी थाए। चलवाकू अधिक अधिक शक्ति आसी भगवान ठारू नाम जपी चली थांती। रास्ता रे छोट बड़ गाँ आउ शहर को पार होई चलती। सेतेबेले किछि स्थानीय लोक मध्य ताको स्वागत करिथांती। काउडी यात्रा रे काउडीकर मध्य विभिन्न रूप थाए। गोटे बाउंस रे दुई धारे समान रूप रे दुईटी माठिया झुली थाए। काउडी बालांक विश्राम समय रे ए काउडी को तळे रखा जाय नाही। गछ किबा किछि अन्य जगह रे एहाकू टंगा जाय। काउडी यात्रा लंबा और कष्टदायक होई थाए किंतु लक्ष्य गोटे थाए किपरि महादेव को जल चढ़ा हेब। काउडी यात्रा शरीर को भांगी देला बड़ी एक तपस्या अटे। या भगवान शिवं को पाइबार एक साधना अटे। प्रथम काउडिया जी हेउना कहीं
किंतु यह आम सनातन धर्मर आस्था सहित भगवान शिव को पाइबार एक प्रथा अटे। तेबे दर्शक बंधु आज काउड़िया बा बोलबम विषय कहीं करा जाए एवं प्रथम काउड़िया किए आम जानीपारे। दर्शक बंधु आशा करुच्ची आपण मानक यही सुंदर भिडियोटी निहाती आपण हृदय को छुईथिबो। भल लगे भिडियो को निहाती लाइक कर दियंतु। एहीपरि भिडियो आगामी दिन में सुंदर सुंदर कहानी सुनिबा पई चैनल को एबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन क्लिक कर दियंतु। धन्यवाद। जेतबळे आपण माने बोलबम आसीबे केमिति जल नेकी महादेव पाखक आसे कौन रही तार पूजा विधि केमिति पूजा करिवे घाटरे केमिति पूजा करिवे कौन रही पूजा विधि आउ जल केमिति नेकी आसे संपूर्ण भाव भिडियोटी को देखंतु। ए विषय में निश्चिंत भाव में आपंकर ज्ञान बढ़ो। मुझे जी जानी चेष्टा करी आपण मानक जणवा। वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध। तेज आसतु आरंभ करवा। तेज प्रथम जितेबाला आपण मैंने प्रथम नदी में जाकि पहुँची गले समस्ते बाहुआ नहीं थे पूर्व दिन तो जो विश्राम करेंगे सका सका कि भोर भोर आपण मैंने नदी घाट में पहुँची गले जो आपण मैंने जल ने पा आणवे से पहुँचवा कौन करेंगे ना सेठी पहुँचवा कौन करेंगे ना प्रथमे आगे बांगा को रखीदे गोटे जगार साइड कर रखिले प्रथमे आप निजे गाधे जी जन जाइए समस्ते गाधे गाधे सारिबा परे शुद्ध हो सारिबा परे आपणकर जमती झाड़ा जीवा दांत घसीवा ये सब करेंगे कर सारा पर गाधेबे गाधेबा परे आपण माने कौन करेंगे ना सेठी जेते जन थिबे समस्ते बाली किसी जदि नदी रे बाली अच्छी तो भल कथा ना से आखपाखर बाली आपको संग्रह करने पड़े कहीं बाली रे शिवलिंग आपन को गढ़वार अच्छी बाली रे शिवलिंग तैयारी हम से प्रथम काम हूँ तेज कौन करेंगे ना प्रथम गोटे जगह को परिष्कार करेंगे पानी छिंची परिष्कार करेंगे हाथ मारिक परिष्कार करेंगे जब खत थी पाखे तो भल आहरी भल खत पकईकी पूरा जगह को परिष्कार करेंगे पानी पकई परिष्कार कले परिष्कार करने से शिवलिंग गढ़े जिते जन जाइए समस्ते मुठाए मुठाए बाली देबे समस्ते माने मिसिकी गढ़े समस्ते मुठाए मुठाए देबे अधिका भी दे पारिबे समस्ते दबा परे शिवलिंग को गठन करेंगे जी आपण मानक ग्रुप भितर जी अधिक जानी सी निहाती कामटी कर तबे ये भाव में करवा आगे शिवलिंग गठन करेंगे शिवलिंग गठन कला परे समस्ते सेठी पूजा अर्चना करेंगे प्रथम आपण माने जो बेलपत्र फूल दुब बंर पत्र नड़िया कदली जहाँ भोगराग नहीं क्षीर गंजेई जहाँ नहीं सबकि से अर्पण करेंगे गुआ कौड़ी पैसा सबकि से प्रथमे बाबा को साक्षी रखिकी बाबा को आगे से पूजा करेंगे तेबे बेलपत्र चढ़ेबे प्रथमे शिवलिंग गठन हो सारा गंगा जल अर्पण करेंगे गाधे देवे चंदन लगेदेवे सिंदूर लगेले तापरे बेलपत्र फूल दुब बंर पत्र ये सब चढ़ेले जदि गंजेई नहीं थे चढ़ेबे एवं अक्षत चढ़े अक्षत देले ये सब जिन अर्पण कले धूप अर्पण करेंगे दीप अर्पण करेंगे ये सब चढ़े सारा भोग आकार किसी कदली अर्पण करंतु गोटा चढ़े दिया से किसी चकुड़ा दरकार नहीं पंचामृत करार किसी आवश्यकता नहीं गोटा भोग समर्पण कर दियो ये सब चढ़ी सारे क्षीर गुड़ महू जहाँ नहीं थे आपण सबकि नहीं अर्पण कले अर्पण कर सारा पर कौन करेंगे ना आपण मानकर जो सब बाहुंगी थी पुणी धोई धाई देवे धोई धाई आपण मैंने बर्तमान पानी आनिबे तेरे पानी आनिबा पूर्व पूजा जो आपंकर शेष हो आसो समस्ते पुष्पांजलि आगे देवे भगवान को उद्देश्य पुष्पांजलि देवे तेरे शिव पूजा करेंगे जदि तेरे आपण मैंने जदि किसी भी मंत्र जानी ना पूजा समय ताले केवल गोटे मंत्र आवश्यकता आपन को पड़ो बा गोटे मंत्र खाली जानिले आपणकर काम मंत्रटी हूँ कौन ना त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव बंधनात् मृत्यु मोक्ष मामृता खाली ये मंत्र सबकि चढ़ातु बेलपत्र चढ़ाते मंत्र चढ़ातु फूल चढ़ाते मंत्र चढ़ातु पुष्पांजलि देले मंत्र चढ़ातु कहीं मुझे तो कहवाक आपको बहुत गुड़े मंत्र कहीदेवी कि आप मन रखिपारे तथापि गोटे ध्यान मंत्र आपको कही रखुच्छी जदि आपण मैंने मन रखिपारे तो बहुत भल ये मंत्र आपने पुष्पांजलि चढ़ातु मंत्रटी हूँ कौन ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंशः रत्नो कल्प ज्वलांगमं परसु मृगवरा भीति हस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात स्तुतं अमर गणे व्याघ्र कृतिवसानं विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भवभयहर सर्वलोकैकनाथ ये मंत्र जदि आपण माने चढ़े पारे पुष्पांजलि तो बहुत भल तब ये गला पुष्पांजलि आपण माने देले पुष्पांजलि दवा समय
ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ମନରେ ଯାହା ଅଭିଳାଷ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ମନୋକାମନା ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କି ସବୁ ଜଣେଇକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାରିଲେ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଭଲ ପାଣି ଆଣିକି ଆସିଲେ। ଆଣିକି ଆସିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତ ଆପଣମାନେ ଆଣିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିଛି କିଛି ସେ ଦୁଇପଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଳସୀରେ ପକାଇଦେବେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଉଡ଼ି ପକାଇବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଇସା ପକାଇବେ, ଗୁଆ ଦିଟା ଏତିକି ପକାଇବେ। ସେଇ ଜିନିଷ ପୁଣି କେଉଁଠି ନା ଆଗେ ସେ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେଠି ଗଠନ କରିଥିବେ ସେଇଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଥିବେ, ଆଗେ ସେସବୁ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥିବେ, ତାକୁ ସେଠି ସବୁ ମିଶାଇ ଦେବେ। ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ। ଯଦି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ତାହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ସେମାନେ ଲଗାଇବେନି, ଖାଲି ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତି। ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇପାରିବେ, ଅବିବାହିତା ଝିଅମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ। ପୁଅ ପିଲା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସମସ୍ତେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଲଗେଇକି ବାହୁଙ୍ଗି ଧରିବେ। ବାହୁଙ୍ଗି ଧରିକି ଆଗେଇକି ଆସିବେ। ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଯିଏ ଗଢ଼ିଥିବେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ, ବିସର୍ଜନ କରି ପାଣି ପକାଇକି ବାବାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। କ୍ଷମା ମାଗିକି ବାବାଙ୍କୁ କହିବେ, ବାବା ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କରିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରିଦେଉଛୁ। ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ, ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ର ଫୁଲ ଏସବୁକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଲିଙ୍ଗକୁ ବି ଏମିତି ପୁରା ହାତ ମାରିକି ପୁରା ସଫା କରିଦେବେ, ସେଠି ପାଣି ପକାଇଦେବେ। କାହିଁକିନା କାହାର ହାତ ବାଜିବ, କାହାର ଗୋଡ଼ ବାଜିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ଗଠନ କଲେ ତାକୁ ତ ସବୁଦିନ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ତାକୁ ପୁଣି ବିସର୍ଜନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେ କେହି ଜଣେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ କ୍ଷମା ସମସ୍ତେ ମାଗିବେ। ମନ୍ତ୍ରହୀନମ୍ କ୍ରିୟାହୀନମ୍ ଭାବ ଭକ୍ତାନ ଥାକୃତମ୍ ଯତ ପୂଜିତଂ ମୟା ଦେବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଂ ତଦସ୍ତୁ। କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲା ପରେ ଏକ ମୁହାଁ ହେଇକି ସେଇଠୁ ପାଣି ଧରିକି ଆସେ। এই ବିଧିରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଓଦା ତ ବସ୍ତ୍ର ତ ଆପଣଙ୍କର ଓଦା ଥିବ, ପାଣି ଝରୁଥିବ, ବାହୁଙ୍ଗିରେ ଜଳ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲେ। ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଛେପ ପକାଇବେନି, ଆପଣମାନେ କଥା କହିବେନି, ହସିବେନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନରେ ଆସିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ କାମଟିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକାଲିର ଯୁଗରେ ବହୁତ ପିଲା ଏହାକୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେୟା ନୁହଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଳଟିକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପାଖରୁ ଆଣନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ହାତ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷଟି କରିପାରିବେନି? କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ବି କରିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ କହିବି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଏ ଜିନିଷଟି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ପୂଜକ, ମୁଁ ତ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇପାରିବିନି ଦୂରକୁ। ପାଖ ଆଗରୁ ଆଣିହେବ, ମୁଁ ପାଖ ଆଗରୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ଦୂରକୁ ଯାଇହେବନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ପୁଣି ପୂଜାରେ ରହିଲୁ, କେମିତି ଯିବୁ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେତିକି ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିରେ ଆଣନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସୋମବାରର ବ୍ରତ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ନା କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ, ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅମୃତର ମାର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥାଏ। କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ବି ସଚ୍ଚା ମନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାଏ, ସୋମବାରର ବ୍ରତ କରିଥାଏ, ଆଉ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣିଥାଏ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା କୃପାବୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସୋମବାରର ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିବା କେବଳ ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଭବ ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ମହିମାର ଗୁଣଗାନ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହିତ ଏହି ସୋମବାର ବ୍ରତ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବହୁଦିନ ତଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ଧନେଶ୍ୱର ନାମକ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାର ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୂପା ମୁଦ୍ରାର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ କାନରେ ଦିନରାତି ବାଜୁଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଥିଲା। ଚାକର ବାକର ଥିଲେ,
ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅଜବ ଉଦାସୀ ଗୁଞ୍ଜରଣ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାର ଆତ୍ମା ଏକ ଅନ୍ଧାରୁଆ କୂଅ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରର ଚମକ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ହୋଇପାରେ ଏହି ଖାଲିପଣକୁ ଭରିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆହୁରି ଚମକାଇବା ପାଇଁ ହେଉ, ସେ ପ୍ରତି ସୋମବାରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବ୍ରତ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କେମିତିକା ବ୍ରତ ଥିଲା? ଏହା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ ତ, କେବଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଏକ ଏମିତି ଅଭିନୟ ଯେଉଁଥିରେ ଭକ୍ତିର ତିଳେ ମାତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ନଗରର ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସଚ୍ଚା ଆସ୍ଥାର ସହିତ ଶିବାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଧନେଶ୍ୱର ତାର ଭବ୍ୟ ପୂଜା ଘରେ ବସେ। ଚାରିଆଡ଼େ ତାଜା ଫୁଲର ମନମୋହକ ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନର ମହକ ମଧ୍ୟ ବାତାବରଣକୁ ଆହୁରି ସୁଗନ୍ଧିତ କରିଦେଇଥାଏ। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି ସଜା ହୋଇ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧନେଶ୍ୱରର ମନ, ତାର ମନ ତ ତା ପରଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କ୍ଷତିକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ହେଉଥାଏ। ସେ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ତ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଓଠ କେବଳ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ହଲୁଥିଲା, ଯେମିତି କୌଣସି ନିର୍ଜୀବ ମେସିନ ତାର କାମ କରୁଛି। ତାର ଆଖି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭକ୍ତିର ତିଳେ ମାତ୍ର ଆର୍ଦ୍ରତା ନଥିଲା। ଦୁନିଆ ଯାକର ହିସାବ କିତାବର ଶୁଷ୍କତା ଭରି ରହିଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଯାହା ହେଉ ମୋତେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଶିବଭକ୍ତ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ମୋର ଧର୍ମପରାୟଣତାକୁ ନେଇ ବା ବା କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ କ'ଣ ଏହି ଜୀବନ ଅଟେ, କ'ଣ ଏହି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଚାର କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ରହିଯାଏ। ପବନ ଭଳି ଆସିଯାଏ ଆଉ ପବନ ଭଳି ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ତାର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରତ ନାମରେ ସେ ଅନ୍ନତ୍ୟାଗ ତ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର କଳ୍ପନାରେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାକର ବାକରଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। କିଏ ରୂପା ପାତ୍ରରେ ପ୍ରସାଦ ଧରିଥିଲା ତ କିଏ ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି ଧରିଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିର ସିଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ ତ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ କରୁଣା ନୁହେଁ, ତାର ଉଦାରତାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ପୂଜାରୀ ତାର ଆରତି କଲେ ଆଉ ତାକୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏଥିରେ ଧନେଶ୍ୱରର ଅହଙ୍କାର ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି କିଣି ନେଇଛି। କେତେ ବଡ଼ ଭ୍ରମ ଥିଲା ଏହା! କେତେ ବଡ଼ ଉଦାସୀନତା ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଏହି ମିଛ ସନ୍ତୋଷ ହେବା ପଛରେ। ତାକୁ କେବେ ଏହା ଅନୁଭବ ହେଉନଥିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମିଛ ନାଟକ କରୁଛି, ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଭାବନାକୁ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଭାବନାରେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାହାର ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ନୁହେଁ। ତାର ଆତ୍ମା ଭିତରୁ କହୁଥାଏ ଯେ କେହି ତ ହେଲେ ମୋତେ ସଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଦେଖାଉ। କିନ୍ତୁ ତା ହାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମହଲର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଥରେ ତାର ଏହି କଥା ମାଡ଼ ହୋଇ ପୁଣି ତା ପାଖକୁ ଫେରିଆସେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ କେତେ ସୋମବାର ଯାଉଥାଏ ଆଉ ଆସୁଥାଏ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଧନେଶ୍ୱରର ଏହି ଦେଖାଇବା ବ୍ରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବୋଝର ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା ବିନା କୌଣସି ଶାନ୍ତି ଆଉ ବିନା କୌଣସି ଆନନ୍ଦରେ। ତାର ଉଦାସୀନତା ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ତାର ଚେହେରାର ଚମକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ହସ ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା। ତାର ଆତ୍ମାର କୂଅ ଆହୁରି ଗଭୀର, ଆହୁରି ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ପେଲି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଧନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ହେଉଥିବା କୋଳାହଳର ସାଥି ଦେଉଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ଧନେଶ୍ୱରକୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ପଲଙ୍କରେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲା। ତାର ମନ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ଆଖି ଲାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ତ ନିଦ ନଥିଲା, ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାର ବେହୋସି ଥିଲା। ସେ ତାର ନିଜକୁ ଏକ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲା, ନା ଯେଉଁଠାରେ ଧରିତ୍ରୀ ଥିଲା, ନା ଥିଲା ଆକାଶ। ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ସରଳ ବିଶାଳ ସରୋବର ଥିଲା, ଯାହାର ଜଳ ଆଇନା ପରି ସ୍ଥିର ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସରୋବର କୂଳରେ କୈଳାସପତି ଭଗବାନ ଶିବ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରୂପ ସୌମ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଗଭୀର ଉଦାସୀ ଝଲକୁଥିଲା। ଏମିତି ଉଦାସୀନତା ଯାହା ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ଧନେଶ୍ୱର ଆବାକାବ ହୋଇଗଲା।
ତାର ହାତ ମନକୁ ମନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କଣ୍ଠ ଅବରୋଧ ହୋଇଗଲା। ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ତାର ଶବ୍ଦ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଭେଦି ଯାଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ମେଘ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି କ୍ରୋଧ ନଥିଲା, ଏକ ଅସୀମ ପୀଡ଼ାର ଭାବନା ଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଧନେଶ୍ୱର। ଧନେଶ୍ୱର କମ୍ପି ଉଠିଲା। ପୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଧନେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଏଠାରେ କେମିତି ପୁତ୍ର? ତୁମର ସୋମବାରର ପୁଣ୍ୟ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି? ଧନେଶ୍ୱର କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାର ସବୁ ଠକାମି, ତାର ସବୁ ପାପ, ସବୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶରେ ନଗ୍ନ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ଫିକା ଉଦାସୀନତାର ହସ ଆସିଲା। କହିଲେ, ଧନେଶ୍ୱର, କ'ଣ ତୁମେ ସତରେ ବ୍ରତ କରୁଛ, ନା କେବଳ ବ୍ରତର ଅଭିନୟ କରୁଛ? କ'ଣ ତୁମର ମନ ମୋର ଚରଣରେ ଅଛି, ନା ତା ପରଦିନର ବ୍ୟବସାୟରେ ହେଉଥିବା ଲାଭ କ୍ଷତିରେ? ସେ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଲେ, ଆଉ ସରୋବରର ସ୍ଥିର ଜଳ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଜଳରେ ଧନେଶ୍ୱରକୁ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଗଲା। କିପରି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ କିପରି ତାର ମନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଭିକାରୀକୁ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ତାର ମନରେ ଘୃଣାର ଭାବନା ଥିଲା। କିପରି ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତା ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ତା ମନରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଗଲା। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଧନେଶ୍ୱର, ଏ ହେଉଛି ତୁମ ଭକ୍ତିର ସତ୍ୟତା, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ବ୍ରତ। କ'ଣ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମର ଏହି ଶୁଖିଲା ଫୁଲରେ, ମିଛ ଲୁହରେ, ଭାବ ନଥିବା ମନ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବି? ତୁମର ଧନ, ସମ୍ପଦ, ସମ୍ମାନ ମୋ ପାଇଁ ନିରର୍ଥକ ଅଟେ, ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଗୋଟିଏ କାଣିଚାଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଧନେଶ୍ୱର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଢ଼ିଥିବା ଅହଙ୍କାରର ମହଲ ତାସର ପତା ଭଳି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ତାର ଜୀବନ ଏପରି ଘୃଣା, ଏପରି ଛୋଟ ଆଗରୁ କେବେ ଲାଗିନଥିଲା। ପୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛ ବୋଲି? ନା ଧନେଶ୍ୱର, ନା, ବରଂ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଧୋକା ଦେଇଛ। ତୁମେ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛ। ଏ ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଏଠାରେ ରହିଯିବ, ସାଥିରେ ଯଦି କିଛି ଯିବ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର କର୍ମ। ଶିବଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେପରି କରୁଣା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚେତାବନୀ ଥିଲା। ଧନେଶ୍ୱରର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଁଗଲା। ସେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ନଦୀ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଅଶ୍ରୁ ମିଛ ଅଶ୍ରୁ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ପଶ୍ଚାତାପର ଅଶ୍ରୁ। ଥର ଥର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ ଥିଲି, ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲି, ଆଉ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଭୁଲ ହିଁ କରିଛି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ଆଶା ଅଛି? କ'ଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଦଳି ପାରିବି? ତାର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ନିରାଶା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ମହାଦେବ ଶିବ ତାକୁ ଉଠାଇଲେ। ଉଠ ଧନେଶ୍ୱର, ପଶ୍ଚାତାପର ପ୍ରଥମ ଲୁହ ହିଁ ପାପକୁ ଧୋଇବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟରେ ସଦ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ମାର୍ଗ କଠିନ ଅଟେ। ଦେଖେଇ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତି ମୌନ ସାଧନା ଅଟେ, ଆତ୍ମାର ସମର୍ପଣ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଧନ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଡ଼ମ୍ବର ନୁହେଁ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାଅ ଧନେଶ୍ୱର, ତୁମ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଅର୍ଥ ଦିଅ। ବ୍ରତ କର, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କର। ଦାନ କର, କିନ୍ତୁ ଯଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଧନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ତୁମକୁ ସେହି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ। ଏହାପରେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଛବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଶବ୍ଦ ଧନେଶ୍ୱର କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା, ଶାନ୍ତି।
ଯାହାକୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ, ସେହି ଶାନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ। ଆଉ ଏହାପରେ ଧନେଶ୍ୱରର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଭୋର ସମୟ ଥିଲା, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧନେଶ୍ୱରର ଶରୀର ଝାଳରେ ଏକଦମ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ତକିଆ ଆଖିର ଲୁହରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଏତେ ବାସ୍ତବିକ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଲୌକିକ ପ୍ରକାଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ବିସ୍ତାରରୁ ଉଠିଲା ଆଉ ବସିଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା। ହୃଦୟର କିଛି ଅଜବ ପୀଡ଼ା ଆଉ ଶାନ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ତାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରିଥିବା ଠକାମିର ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନର, ଆଉ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମିଳିଛି, ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲି। ଏହାପରେ ତାର ଆଖିରୁ ଗ୍ଲାନିର ଅଶ୍ରୁ ବହିଗଲା। ଏସବୁ ଗ୍ଲାନିର ଅଶ୍ରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୁହରେ ଏବେ ନିରାଶା ନୁହେଁ, ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଧନେଶ୍ୱର ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ସୋମବାର। ସେ ତାର କୌଣସି ଚାକରକୁ ଡାକିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲା ନାହିଁ। ଭୋରରୁ ଉଠି ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଏକା ଏକା ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେହି ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ପୂଜାରୀ ନଥିଲେ ନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ କିଛି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଧନେଶ୍ୱର ଚୁପଚାପ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ତା ମନରେ ବ୍ୟବସାୟର ହିସାବ କିତାବ ନଥିଲା, ଆଉ ନା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଲାଳସା। ଆଜି ତା ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଥିଲା, ପଶ୍ଚାତାପ। ତାକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କଥା ସବୁ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ତା ଆଖି ପୁଣି ଥରେ ଲୁହରେ ଓଦା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିଥିବା ପାପକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସେ ଦିନସାରା ବ୍ରତ ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ଆଉ ଭୋକ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନର କଳ୍ପନା ଆସୁନଥିଲା, କାହିଁକିନା ତାର ମନ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଗଭୀର ଉଦାସୀନତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା ସାଥିରେ ଥିଲା, ତା ଅତୀତର ଉଦାସୀନତା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜେ ହାତରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭୋଜନ ତିଆରି କରି ତାର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ସତ୍ୟ, ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ଧନେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟୀ ପୁଣି ଏହି ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ନୂଆ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହୋଇଥିବ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁପଚାପ କଥା ହେଲେ, ପରନ୍ତୁ ଧନେଶ୍ୱର କାହା କଥାକୁ ଦେହକୁ ନେଲା ନାହିଁ। ସେ ଚୁପଚାପ ପ୍ରତି ସୋମବାର ମନ୍ଦିର ଆସିଲା, ପୂଜା କଲା ଆଉ ଚାଲିଗଲା। ସେ ବଡ଼ ଦାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି, ମନରେ କୌଣସି କାମନା ନ ରଖି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କଲା। ତାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ଏବେ ସେ କେବଳ ଲାଭ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସେ ସତ୍ୟତା ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ଆପଣାଇଲା। ବହୁତ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, କେହି କେହି ତାର ପରିହାସ ମଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଧନେଶ୍ୱର ତାର ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଏବେ ତାର ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆରାମଦାୟକ ରହିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଚେହେରାରେ ଏକ ଅଜବ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧନେଶ୍ୱର ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦୌଲତ ସୁନା ରୂପାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନର ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ଥାଏ, ଯାହା ତାକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋମବାରର ପବିତ୍ର ବ୍ରତ କଥା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡି ଭାରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା ବା ଏକ ପ୍ରକାର ଶିବ ବ୍ରତ। ଆଜିକାଲି ଏହି ବ୍ରତ ପ୍ରାୟ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ପୂରଣ ସକାଶେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଗାଁଠୁ ସହର,
छोट बड़ शिव मंदिर मानकरे हजार हजार श्रद्धालु काउडिया मानकर भिड़ जमुची। रास्ताघाट चारिआडे बोलबम ध्वनि रे उछुली पड़ुची। समग्र भारतवर्ष रे बोलबम बा काउडी यात्रार विशेष महत्व रही, किंतु देखा जाए अनेक काउडिया भक्त बोलबम यात्रार विधि बा नियमादि विषय रे अवगत नथांती एवं अनेक भक्त जना अजणातरे भूल करिथांती, जेउथिपाई बोलबम यात्रार महत्व नष्ट हेबा सहित कौनसी सुफल मिल पारि नथाय। तेणु त्रुटि सुधारिबा उद्देश्य रे शिवप्रेमी काउडिया भक्त मानक निमंते आजिर स्वतंत्र वीडियो बोलबम यात्रार नियम। प्रिय सजन, भगवान शिव को पूजा करिबा पई कौनसी नियम नाही। जदि आपण सचा हृदय रे श्रद्धा भक्ति करूछंती, शुद्ध भावना रखिछंती, आपणक मन सर्वदा पवित्र, तेबे शिव भक्ति पई आउ कौनसी नियमर आवश्यकता नाही। मात्र काउडिया भक्त मानक पई बोलबम यात्रार केतेक निर्दिष्ट नियम अवश्य पालन करिबा उचित, जहाँकि बोलबम यात्रा को सफल करिबारे सहायक होई परिबो। देवदेव महादेव शिव को श्रावण मासरे जलाभिषेक करिबा पई बोलबम व्रत पालन करिबा सबुठारु बड़ कष्टकर तथा महत्वपूर्ण। जेते कष्टकर हेले भी शिव भक्ति निकटरे कौनसी प्रकार असुविधा जना पड़े नाही। विश्वास करा जाए कि एही समय भगवान शिव को जलाभिषेक कले शिव प्रसन्न होई निजर भक्त मानकर समस्त प्रकार मनस्कामना पूर्ण करिथांती। आसंतु से विषय आलोचना करिबा। शास्त्र रे उल्लेख रहिछि, जेतेबेले समुद्र मंथन हैला सेही समय प्रथमे विष उत्पन्न हैला, आउ सेही विषर प्रचंड उत्ताप द्वारा उभय देवगण और दैत्यगण एवं समग्र संसार भୟରେ विचलित होई गले। सही समय रे समस्तଙ୍କର कल्याण निमित्त भगवान शिव एही हलाहल विष को आकंठ पान करिनेले। विषर प्रभाव रे शिवंकर गला नीलवर्ण होई गला, सेथिपई शिव को नीलकंठ कहा जाए। किंतु विश्वर जला एते प्रबल थिला जे भगवान शिव असह्य होई स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनिपुर बुलिबाकु लागिले। बारंबार राम नाम उच्चारण करुथिबा शिव राम नाम बदल रे तांको पाटिरु बम बम शब्द निर्गत हेउथिला। निरुपाय देवता माने विश्वर उत्ताप को शांत करिबा पई शिवंक मुंड उपरे प्रचुर जल अर्पण कले। परवर्ती समय रे शिवंक मस्तक रे गंगा देवी को स्थापन करा जायथिला। सेही दिन ठारू शिवंक उपरे जल अर्पण करिवार परंपरा रही आसीछि, जहा शास्त्रर मत। एही हेतु भगवान शिव को जलाभिषेक कले शिव अत्यंत प्रीत होइथांती बोली शिवप्रेमी भक्त माने प्रतिवर्ष श्रावण मासरे काउडी जलभार कांधरे धरी यात्रा करिबा शेषरे शिवलिंग रे जलाभिषेक करिथांती, जद्वारा देवदेव महादेव शिव तांकर प्रिय भक्त मानक उपरे संतुष्ट होई भक्तर मनोवांछा पूर्ण करिथांती। श्रावण मासरे शिव को जल अर्पण करिबा अत्यंत फलप्रद और पुण्य प्राप्ति होइथाय बोली विश्वास रहिछि। श्रावण मास को भगवान शिवंकर मास कहा जाए, कारण यह हेउछि सही मास जेतेबेले भगवान नारायण को समेत समस्त देवता माने शयन करिथांती। सेतेबेले एकमात्र देवदेव महादेव निजर भक्त मानकर सुरक्षा सकाशे सदा जाग्रत रहिथांती। जदि आपण माने महाप्रभु शिव को जलाभिषेक करिबा पई बोलबम यात्रा रे जाउछंती, तेबे बोलबम यात्रा विषय रे केतेक कथा भल भाबरे जानि नियंतु। आषाढ़ पूर्णिमा ठारू श्रावण पूर्णिमा पर्यंत श्रावण मासर समय। एही मास व्यापी निरामिष भोजन करी श्रावण मास पालन करंतु। केतेक क्षेत्र में देखा जाए कर्कट संक्रांति ठारू सिंह संक्रांति पर्यंत समय को श्रावण मास बोली धरती, किंतु यह ठीक नुहे। कारण संक्रांति हेउछि सौरमान हिसाब, यह द्वारा श्रावण मास हिसाब हुए नहीं। यह को कर्कट राशि मास कहा जाए। मात्र श्रावण मास हेउछि चांद्रमान हिसाब, यह श्रावण कृष्ण प्रतिपद ठारू पूर्णिमा पर्यंत हिसाब करा जाए। तेणु श्रावण मास पालन आरंभ करबाकु हेले आषाढ़ मासर पूर्णिमा दिन ठारू पालन आरंभ करी श्रावण पूर्णिमा रे शेष करबा उचित। शिव भक्त तथा बोलबम यात्रा रे जाउथिबा काउडिया भक्त माने भगवान शिवंकर प्रिय एही श्रावण मासरे मासव्यापी आमिष, माछ मांस, पियाज रसुण आदि भक्षण करंतु नाही। मद्यपान आदि समस्त प्रकार धूमपान त्याग करंतु।